द्वितीये हिन्दुवासर सोमवार पुष्य नक्षत्र निष्कंभ योग गर्जकर्ण अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। तैत्तिरीय संहिता 3ನೇ कांड 5ನೇ प्रश्ने 9ನೇ अनुवाक यां वा अध्वर्यश्च यजमानश्च देवतामन्तरितस्तस्या आवृष्ट्येते प्राजापत्यं दधिग्रहं गृह्णीयात् प्रजापतिः सर्वा देवताभ्यएव निह्नुवाते ज्येष्ठो वा येष ग्रहाणाम् यस्यैष गृह्यते ज्यैष्ठ्यमेव गच्छति सर्वासां वा एतद्देवतानागं रूपम् यदेष ग्रहो यस्यैष गृह्यते सर्वाण्येवैनगम् रूपाणि पशूनामुपतिष्ठन्त उपयाम गृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं गृह्णामीत्याह ज्योतिरेवैनगं समानानां करोत्यग्निजिह्वेभ्यस्त्वत्तायुभ्य इत्याहैतावतीर्मयि देवतास्ताभ्य एवैनगं सर्वाभ्यो गृह्णात्यपेन्द्रद्विषतो मन इत्याह भ्रातृव्यापनुज्यै प्राणाय त्वा पानाय त्वेत्याह प्राणानेव यजमाने दधाति तस्मै त्वा प्रजापतये विभूता मन्ये ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं जुहोमीत्याह प्रजापतिः सर्वा देवताः सर्वाभ्य एवैनं देवताभ्यो जुहोत्याज्यग्रहं गृह्णीयात् तेजस्कामस्य तेजो वा आज्यं तेजस्व्येव भवति सोमग्रहं गृह्णीयात् ब्रह्मवर्चसकामस्य ब्रह्मवर्चसं वै सोमो ब्रह्मवर्चस्येव भवति दधिग्रहं गृह्णीयात् पशुकामस्योर्ग्वै दद्यूर्कपशव ऊर्जैवास्मा ऊर्जं पशूनवरुन्धे। ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಂ ವಾ ಅಧ್ವರ್ಯುಶ್ಚ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ದೇವತಾಮಂತರಿತಸ್ಯ ಆವೃತ್ಯೇತೆ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ದಧಿಗ್ರಹಂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಂತರಿತಸ್ತಸ್ಯ ಆವೃಶ್ಯೇತೆ ದೇವತಾಂ ಅಂತರಿತಸ್ತಸ್ಯ ಆವೃಷ್ಟ್ಯೇತೆ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ದಧಿಗ್ರಹಂ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಭ್ಯ ಏವ ನಿಹ್ನುವಾತೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ವಾ ಯೇಷ ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಯಸ್ಯೈಷ ಗೃಹ್ಯತೆ ಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಮೇವ गच्छति सर्वासां वा एतद्देवतानागं रूपं यदेष ग्रहो यस्यैष गृह्यते सर्वाण्येवैनगं रूपाणि पशूनामुपतिष्ठन्त
उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं गृह्णामीत्याह ज्योतिरेवैनगं समानानां करोत्यग्निजिह्वेभ्यस्त्वर्थायुभ्यः इत्याहैतावतीर्वै देवतास्ताभ्य एवैनगम् सर्वाभ्यो गृह्णात्यपेन्द्रद्विषतो मन इत्याह भ्रातृव्यापनुत्यै प्राणायत्वा पानायत्वेत्याह प्राणानेव यजमाने ददाति तस्मै त्वा प्रजापतये विभोदान्ने ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं जुहोमीत्याह प्रजापतिः सर्वा देवता सर्वाभ्य एवैनं देवताभ्यो ज्योत्याजग्रहं गृह्णीयात् तेजस्कामस्य तेजो वाज्यं तेजस्वेव भवति सोमग्रहं गृह्णीयात् ब्रह्मवर्चसकामस्य ब्रह्मवर्चसं वै सोमो ब्रह्मवर्चस्येव भवति दधिग्रहं गृह्णीयात् पशुकामस्योर्ग्वै दध्योर्पशवदूर्जैवास्मावूर्जं पशूनवरुन्धे ಇನ್ನೊಬ್ರು यां वा अध्वर्युश्च यजमानश्च देवता मन्तरितस्तस्या आवृष्ट्येते प्राजापत्यं दधिग्रहं गृह्णीयात् प्रजापतिः सर्वा देवता देवताभ्य एव निह्नुते ನಿನ್ಹುವಾತೆ एव निह्नुवाते ज्येष्ठो वा येष ग्रहाणां यत्यैष गृह्यते ज्यैष्ठ्यमेव गच्छति सर्वासां वा एतद्देवतानागं रूपं यदेष ग्रहो यस्यैष गृह्यते सर्वाण्येवैनगं रूपाणि पशूनामुपतिष्ठन्त उपयाम गृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं गृह्णामीत्याह ज्योतिरेवैनगं समानानां करोत्यग्निजिह्वेभ्यस्त्वर्थायुभ्य इत्याहैतावतीर्वै देवतास्ताभ्य एवैनगम् सर्वाभ्यो गृह्णात्यपेन्द्र द्विषतो मन इत्याह भ्रातृव्यापनुत्यै प्राणायत्वा पानायत्वेत्याह प्राणानेव यजमाने दधाति तस्मै त्वा प्रजापतये विभूतावन्ने ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं जुहोमीत्याह प्रजापतिः सर्वा देवताः सर्वाभ्य एवैनं देवताभ्यो जुहोत्याज्यग्रहं गृह्णीयात् तेजस्कामस्य तेजो वा आज्यं तेजस्व्येव भवति सोमग्रहं गृह्णीयात् ब्रह्मवर्चसकामस्य ब्रह्मवर्चसं वै सोमो ब्रह्मवर्चस्येव भवति दधिग्रहं गृह्णीयात् पशुकामस्यूर्ग्वै दध्यूर्पशव ऊर्जैवास्मा ऊर्जं पशूनवरुन्धे ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಥಮಂ ಯಜಯತೆ ಅಗ್ನಿಮುಖ ಏವ ದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಅಗ್ನಿಮುಖದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಭ್ಯ ನಿನ್ನುಹಾತೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ವಾ ಯೇಷ ಗ್ರಹಾಣ. ಗ್ರಹಗಳು ಅಂದ್ರೆ 9 ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ
ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಾದಿ ಹೋಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರಜಾಪತೆ ನತ್ವಧೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವ ಜಾತಾನಿ ಭರತ ಬಭುವ ಯತ್ ಕಾಮಾಸ್ತೇಜುಮಸ್ತನ್ನೋಸ್ತು ವಯಗ್ಸ್ಯಾಮ ಪತಿಯೋರಹೀನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇದನ್ನ ಮಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ದೇವತೆ ಆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವೇಭ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಮುಖದಿಂದಾನೆ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಅವನು ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಈಗ ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ವಹ ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ದೇವೇಭ್ಯದನ್ನ ಮಮ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು, ಕಡೆನ ಕನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಈ ತರ್ಪಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ವಾಜೆ ಅವತ ವಾಜನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನೇಶ್ವ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಪ್ರಜಾಪತೆ ನತ್ವದೆ ತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವ ಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಭುವ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಭ್ಯ ಏವೈನ ದೇವತಾ ಆಭ್ಯೋ ಜುಹೋತಿ, ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನೀಡಿದಂತೆ ಅವಿಸನ್ನ ಅಂತ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಸೋಮಗ್ರಹಂಗೃಹೀಯಾತ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಗಾಮಸ್ಯ, ಮತ್ತೆ ದಧಿಗ್ರಹಂಗೃಹೀಯಾತ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಊರ್ಧ್ವೈ, ಇವುಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಇದ್ದು ಈ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಹೋಮ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೋಪ ಏನಾದ್ರೆ ನ್ಯೂನ ಅತಿರಿಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನನ್ನು ಕೊರವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸರಾಗೋದ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಯಾರನ್ನೋ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ಯೋ ಯಥಾ ದೇವ ಯಜನನ್ ಕರೋತಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ವಸೀಯಾನ್ ಭವತಿ. ಯೋ ಅಯಥಾ ದೇವ ಯಜನನ್ ಕರೋತಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅಯಥಾ ದೇವ ಯಜನನ್ ಕರೋತಿ ಪಾಪಯಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗೋದುಂಟು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಆಧಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಋಷಿಗಳು ಪ್ರೋಕ್ತವಾದದ್ದು. ಆಪಸ್ತಂಭ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಅದು. ಆಶ್ವಲಾಯನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಚೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಶಾಖೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯ ಆಕರಣ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರಗಳು, ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ದೋಷವೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೋಷ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧಾರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ. ರಿಫಾರಮ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ರಿಫಾರಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಇವುಗಳು ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕಾಯ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಪರಮತ ಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್, ಮೇ ಬಿ 200-300 years. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಇವರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ? ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಭವೇತ್ ವೈಶ್ಯೋಧನ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸುಖಂ ಅವಾಪ್ನುಯಾತ್. ತಪ್ಪು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅವಾಗ ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು. ಅನಾಜ್ಞಾತಾದಿ ಹೋಮ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ ಮೊದಲಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನೇಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ವಿಧಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿವೆ ಯಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅಶೇಷಾಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಬಂತು. ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದೆ. ಯಾವ ಪಣ್ಣುಡುಂಗ 5 ವರ್ಷ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗಾಚಿ. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಏನೋ ಪ್ರಮಾದ ವಶಾತ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ನೀವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದಿದೆ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿ. ಯಜಮಾನನಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾರು ಕರ್ತ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ. ಇವಾಗ ಊಟ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ. ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಆಯುರ್ವೇದ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಬೇಕು. ಆ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಅದು ಹೋದಾಗ ಆ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಕೈನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು, ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೈನ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ 2 ಆಚಮನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ದಿವಸಲು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಆವಾಗ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು? ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು? ಒಂದೊಂದು ಲೋಹ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಡ್ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದೇನು ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ, ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ಯಾರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಅದೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಬಡಿಸೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫುಡ್ ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್. ನಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ? ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡೋಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀಪೋನೋ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನೋ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಯಾವತ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು? ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಿವಸ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಡೋಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ದಿವಸ. ಮಂಗಳವಾರ ಬಕ್ರೀದು ರಜಾ ಇದೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಊರ್ಜಂ ಪಶುವನವರುಂದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುಕೋಣ. ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋ ಜುಹೋ ಮಿತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಗಂ ಶಚ್ಚ
उपयाम गृहीतोऽसि जुहोमि त्रिचत्वारिगं शच्च उपयाम गृहीतो जुहोमि त्रिचत्वारिगं शच्च द्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते विश्वे द्विः यदेते विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्युमा आह त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यधेते त्रिर्भवन्त्युमाः त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्युमाः स्वादोस्वादीयस्वादुना सृजा समतभूषु मधुमधुनाभियो योधि स्वादोस्वाधेयस्वादुना सृजा समतभूषु मधुनाभियोधि स्वादोस्वादीयस्वादुना सृजा समत ऊषु मधुमधुनाभियोधि ಸ್ವಾದು ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು. ಸ್ವಾದು ಪವಸ್ಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸ್ವಾದು ಇಂದ್ರಾಯ ಸೋವಯಿತು ನಾಮ್ನೆ ಆಸ್ವಾದ ಪದ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ? ಓ ಆಸ್ವಾದ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸ್ವಾದು ಉಭಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ತ್ವಾ ಜುಷ್ಟಂ ಗೃಹ್ಣಾಂ ಯೇಷತೆ ಯೋನಿ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ತ್ವಾ उभयाम गृहीतोऽसि प्रजापतये त्वाजुष्टं गृह्णाम्येषते योनिः प्रजापतये त्वा उपयाम गृहीतोऽसि प्रजापतये त्वाजुष्टं गृह्णाम् येषते योनिः प्रजापतये त्वा प्राणगृहान् गृह्णात्येतामध्वा अस्ति यावदेते ग्रहास्तोमाश्चन्द्रागंसि पृष्ठानि दिशो यावदेवास्ति तदवरुन्धे ज्येष्ठा वा एतान् ब्राह्मणाः पुरा विदामक्रन् तस्मात् ते शागम् सर्वा दिशोभिजिता अभूवन् यस्यैते गृह्यन्ते जैश्च्यमेव गच्छत्यभिदिशो जयति पञ्च गृह्यन्ते पञ्चदिशः सर्वास्वेव दिक्षु ध्रुवन्ति दिक्षु रुद्नन्ति दिक्ष्वरुद्नन्ति ದಿಕ್ಷ್ವೃ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ. ಕಾಕ್ಷಾವತ್ತು ವಾವತ್ತು ಒಟ್ರು ಸುಳಿ. ದಿಕ್ಷ್ವೃಧ್ನುವಂತಿ ನವ ನವ ಗೃಹ್ಯಂತೆ ನವ ವೈ ಪುರುಷೇ ಪ್ರಾಣಾನೇವ ಯಜಮಾನೇಷು ದದತಿ ಪ್ರಾಯಣೀಯೇ ಚೋದಯನೀಯೇ ಚ ಗೃಹ್ಯಂತೆ ಪ್ರಾಣ ವೈ ಪ್ರಾಣಗೃಹಾ ಪ್ರಾಣೈರೇವ ಪ್ರಯಂತಿ ಪ್ರಾಣೈರುಧ್ಯಂತಿ ದಶಮೇಹನ್ ಕಾಮ ಒಂದು ಗೃಹ್ಯಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಗೃಹ್ಯಂತೆ ಪ್ರಾಣ ವೈ ಪ್ರಾಣಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣೇಭ್ಯ ಖಲು ವಾ ಏತತ್ ಪ್ರಜಾಯಂತಿ ಯದ್ವಾಮದೇವ್ಯಂ ಯೋನೇಶ್ಚವತೆ ದಶಮೇಹನ್ ವಾಮದೇವ್ಯಂ ಯೋನೇಶ್ಚವತೆ यद्दशमेहन् गृह्यन्ते प्राणेभ्य एव तत् प्रजानयन्ति. प्राणग्रहान् गृह्णात्येतावद्वा अस्ति यावदेते ग्रहास्तोमाश्चन्द्रगंसि पृष्ठानि दिशो यावदेवास्ति तदवरुन्धे ज्येष्ठा वा एतान् ब्राह्मणाः पुरा विदामक्रन् तस्मात् ते शागं सर्वा दिशोभिजिता अभूवन् यस्यैते गृह्यन्ते ज्यैष्ठ्यमेव
गच्छत्यभिदिशो जयति पञ्च गृह्यन्ते पञ्च दिशः सर्वास्वेव दिक्स्वर्धुग्नुवन्ति दिक्स्वर्धुवन्ति दिक्स्वर्धुवन्ति नव नव गृह्यन्ते नव वै पुरुषे प्राणानेव यजमानेषु ददति प्रायणीये चोदयनीये च गृह्यन्ते प्राणा वै प्राणग्रहा प्राणैरेव प्रयन्ति प्राणैरुद्यन्ति दशमेहन् गृह्यन्ते प्राणा वै प्राणग्रहा प्राणेभ्यः खलु वा एतत् प्रजायन्ति यद्वामदेव्यं योनेश्च्यवते यद्वामदेव्यं योनेश्च्यवते दशमेहन्वामदेव्यं योनेश्च्यवते यद्दशमेहन् गृह्यन्ते प्राणेभ्य एव तत्प्रजानयन्ति प्राणग्रहान् गृह्णात्येतावद्वा अस्ति यावदेते ग्रहास्तोमाश्चन्दागंसि पृष्ठानि दिशो यावदेवास्ति तदवरुन्धे ज्येष्ठा वा एतान् ब्राह्मणाः पुरा विदामक्रन्तस्मात् तेषागम् सर्वादिशो विजिता अभूवन् यस्यैते गृह्यन्ते जैष्ठ्यमेव गच्छत्यभिदिशो जयति पञ्च गृह्यन्ते पञ्चदिशः सर्वास्वेव दिक्मुद्भुवन्ति नव नव गृह्यन्ते नव वै पुरुषे प्राणानेव यजमानेषु दधति प्रायणीये चोदयनीये च गृह्यन्ते प्राणा वै प्राणग्रहा प्राणैरेव प्रयन्ति प्राणैरुद्यन्ति दशमेहन् गृह्यन्ते प्राणा वै प्राणग्रहा प्राणेभ्यः खलु वा एतत् प्रजायन्ति यद्वामदेव्यं योनेश्च्यवते दशमेहन् वामदेव्यं योनेश्च्यवते यद्दशमेहन् गृह्यन्ते प्राणेभ्य एव तत् प्रजानयन्ति तत्प्राणगृहा सप्तत्रिगंशच्च तत्प्राणग्रहा सप्तत्रिगंशच्च तत्प्राणग्रहा सप्तत्रिगंशच्च ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದಶೆನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಕ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ವಾಕು ಪ್ರಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಜಾನಯಂತಿ. ಈ ಪ್ರಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ದಶಮೇ ಹನ್ನೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮೆ ಹನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹನಿ ಹೇಳೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಶಮೇ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇದಾಗಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಉಸಿರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದಾರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅದೇನೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಇವನು ಕಾಲು ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಕಿವಿ 1 ವರ್ಷ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗೋಳ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಹ ಆ ಪ್ರಾಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೇವಂ ದೇವ್ಯಾ ಧಿಯಾ ಭರತ ಜಾತ ವೇದಸಂ
प्रदेवं देव्या धिया भरत जातवेदसम् प्रदेवं देव्या धिया भरता जातवेदसम् नो वक्षदानुषक् हव्यानो वक्षदानुषक् हव्यानो वक्ष्यदानुषक् यमुष्य प्रदेवयुर्होता यज्ञाय नीयते अयमुष्य प्रदेवयर्होता यज्ञाय नीयते अयमुष्य प्रदेवयुर्होता यज्ञाय नीयते होनयोरभिवृतो घृणीवाञ्चेततित्मना रथो नयोरभिवृतो घृणीवाञ्चेततित्मना रथो नयोरभिवृतो गृणीवाञ्चेततित्मना अयमग्निरुरुष्यत्यमृता दिवजन्मनः अयमग्निरुरुष्यत्यमृतादिवा जन्मनः अयमग्निरुरुष्यत्यमृतादिव जन्मनः सहसश्चित्सहीयान् देवो जीवातवे कृतः सहसश्चित्सहीयान् देवो जीवातवे कृतः सहसश्चित्सहीयान् देवो जीवातवे कृतः विदायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अभि इडायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि इडाया स्वपदे वयं नाभा पृथिव्या अधि तवेदो निधि मह्यग्ने हव्याय मोढवे जातवेदो निधि मह्यग्ने हव्याय वोढवे जातवेदो निधि मह्यग्ने हव्याय वोढवे इग्ने विश्वेभिस्वनीकदेवैरोर्नावन्तम् प्रथमस्यैदयोनिम् अग्ने विश्वेभिस्वनीकदेवैरोर्णावन्तम् प्रथमस्येद योनिम् अग्ने विश्वेभिस्वनीकदेवैरोर्णावन्तम् प्रथमस्येदयोनिम् तुलायिनम् घृतवन्तगम् सवित्रे यज्ञम् नय यजमानाय साधु कुलायिनं घृतवन्तगं सवित्रे यज्ञं नय यजमानाय साधु कुलायिनं घृतवन्तगं सवित्रे यज्ञं नय यजमानाय साधु सीदहोतस्ववु लोके चिकित्वान् साधया यज्ञगम् सुकृतस्य योनो सीदहोतस्ववु लोके चिकित्वा स्वादया यज्ञगं सुकृतस्य योनौ सीदहोतस्व उलोके चिकित्वान् साधया यज्ञगं सुकृतस्य योनौ देवावीर्देवान् हविषाय जास्यग्ने बृहद्यजमाने वयोधाः देवावीर्देवान् हविषाय जास्यग्ने बृहद्यजमाने वयोधाः देवावीर्देवान् हविषाय जास्यग्ने बृहद्यजमाने वयोधाः निहोता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवागम् असदत्सु दक्षः निहोता होतृदशने विधान निहोता होतृषदने विधानस्त्वेषो दीरिवागम् असधत्सु दक्षः निहोता होदृशदने विधानस्त्वेषो दीदिवागम्
असदत्सुदक्षः अदब्धौ रथप्रमतिर्वसिष्ठः सहस्रम्भरश्चुचिजिह्वो अग्निः अदब्ध अदब्धौ रथप्रमतिर्वसिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्वो अग्निः अदब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठः सहस्रम्भरश्रुचिजिह्वो अग्निः त्वं दूतस्त्वमुनः परस्फास्त्वं वस्य आवृषभप्रणेता त्वं दूतस्त्वमुनः परस्पास्त्वं वस्य आरुषभप्रणेता त्वं दूतस्त्वमुनः परस्पास्त्वं वस्य प्रणेत ಅಗ್ನಿ ಇದು ಹಿಂದೆನು ಹೇಳಿದ್ದಿ ಕಥೆನ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ದೇವದೂತನಾಗು, ಇವರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ಹವ್ಯವಾಹನನಾಗು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಂಗ ನಾನ್ ದೂತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ. ಮೀನುಗಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಇದು ಮೃಗಮೀನ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಮೃಗ ಜಿಂಕೆ ಮೀನು ಸಜ್ಜನರು ವಿನಾಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪಾಡಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಿಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಪ. ಅಗ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗ್ 3 ಜನ ಬ್ರದರ್, ಈಗ ಇದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದ, 3 ಜನ ಅವನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಗ್ನಿಗೆ. ನನಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ತ್ವಂ ದೂತಃ ತ್ವಮುನಃ ಪರಸ್ಪಾತ್ ತ್ವಂ ವಸ್ಯ ಆವೃಷಭ ಪ್ರಣೇತ ಅಗ್ನೇ ತೋಕಸ್ಯ ನಸ್ತನೆ ತನೂನಾಮ ಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ ದೀದ್ಯಬ್ಧೋದಿ ಗೋಪಾಃ अग्ने तोकस्य नस्तने तनो नाम ಅಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ तनो न प्रयच्छन्दिद्यदो ಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ तनो नामय तनो नाम प्रयच्छन्दिद्यदोधि ಯು ಅಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ तनो न प्रयच्छन्धि ಯಾಕೆ ನೋಡು ಸರಿಯಾಗಿ. तनो नाम प्रयच्छन्दिद्यद्बोधि ಯಾಕೊಂಬು ಯು प्रयुच्छन्ति ಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ तनो नाम प्रयुच्छन्दिद्यद्बोधि गोपाः ಗೋಪಾಃ गोपाः ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಗ್ನೇ ತೋಕಸ್ಯ ನಸ್ತನೆ ತನೋ ನಾಮ ಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ದಿದ್ಯದ್ಬೋಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಃ ಈ ದೀರ್ಘ ಅಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ ದೀದ್ಯಬ್ಧೋ ತನೋ ನಾಮ ಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ದಿದ್ಯದ್ಬೋಧಿ ಗೋಪಾಃ अग्ने तोकस्य नस्तने तनूनाम प्रयोच्छन्दिद्यद्बोधि गोपाः ದೀದ್ಯಬ್ಧೋಧಿ ಗೋಪಾಃ दीद्यद्बोधि गोपाः ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಯಚ್ಛಂದಿ ದ್ಯದ್ಬೋಧಿ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಯೋಚ್ಛನ್ದಿದ್ಯದ್ಬೋಧಿ ಅಬ್ಧೋಧಿ ಗೋಪಾಃ ಚಂದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಇದೆಯಾ? ಚಂದೀನ ಚಂದಿ ಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ ಕಣೋ ಪದ. ಪ್ರಯೋಚ್ಛಂದಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಚಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ದೀರ್ಘ ಹಾಕುವ ಹಾಗಾರೆ. ಬುಕ್ ದೀರ್ಘ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅಬ್ಧೋಧಿ ಗೋಪಾಃ ದೀತೆ ಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ ದೀದ್ಯಬ್ಧೋಧಿ ಗೋಪಾಃ ಅಭಿತ್ವಾ ದೇವ ಸವಿತರೀಶಾನಂ ವಾರ್ಯಾಣಾಂ ಅಭಿತ್ವಾ ದೇವ ಸವಿತರೀಶಾನಂ ವಾರ್ಯಾಣಾಂ अभित्वा देव सवितरीशानं वाद्यानां ಸದಾ ಬಂಧಾಗಮೀಮಹೇ ತದಾ ವನ್ ಭಾಗಮೀಮಹೇ तदा वन् भागवीमहे
ಮಹೀದ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಚ ನ ಇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಮಿಮಿಕ್ಷತಾಂ महीढ्यो पृथिवी च न इमं यज्ञं विमिक्ष्यताम् महीद्यौ पृथिवी च न इमं यज्ञं विमिक्षताम् विवृतां नो भरीमभिः विवृतां नो भरीमभिः विवृतां नो भरीमभिः वामग्ने पुष्करादद्यथर्वा निरमन्थता त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत त्वामग्ने पुष्करादत्यथर्वा निरमन्थत मूर्ध्ना विश्वस्य वाघतः मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः मुत्वा दद्यं यशिः पुत्र ईदे अथर्वणः तमुत्वा दद्यङ्घृषि पुत्र ईधे अथर्वणः तमुत्वा दध्यन् ऋषिः पुत्र ईधे अथर्वणः त्रहणं पुरन्धरम् रुद्रहणं पुरन्दरम् रुद्रहणं पुरन्दरम् ದದ್ಯಂ ಋಷಿ ಪುತ್ರ ಇದೆ ಅಥರ್ವಣ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನು ದಧ್ಯಾಥರ್ವಣ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೃತ್ರನನ್ನು ಕೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ದದೀಚಿಯ ಮೂಳೆ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂರ್ಧ್ವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭಾಗತಃ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ತಮುತ್ವಾ ಪಾಥ್ಯೋ ವೃಷಾ ಸಮೀಧೆ ದಸ್ಯುಹಂತಮಂ तमुत्वा पाथ्यो रुषा समिधे दस्युहन्तमम् ಈ ಮೀ ದೀರ್ಘ तमुत्वा पाथ्यो रुषा समिधे दीर्घ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಸಮೀಧೆ ದೀರ್ಘ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಉದಾತ್ತ ಇದೆ ಸಮಿಧೆ ಅಂತೆ. ಸಮೀಧೆ ದಸ್ಯುಹಂತಮಂ ಸರಿ. ಧನಂಜಯ ಗಂ ರಣೇ ರಣೇ ಧನಂಜಯ ಗಂ ರಣೇ ರಣೇ धनञ्जय गं रणे रणे ಉತ ಬ್ರುವಂದು ಜಂತವ ಉದಗ್ನಿರ್ವೃತ್ರಃ ಜನಿ ಉತ ಭ್ರುವಂತು ಜಂತವ ಉದಗ್ನಿರ್ವೃತ್ರಃ ಜನಿ उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रः जनी ಧನಂಜಯೋ ರಣೇ ರಣೇ ಧನಂಜಯೋ ರಣೇ ರಣೇ धनञ्जयो रणे रणे ಆಯಗಂ ಹಸ್ತೇನ ಖಾದಿನಗಂ ಶಿಶುಂ ಜಾತಂ ನ ಬಿಭ್ರತಿ ಆಯಗಂ ಹಸ್ತೇನ ಖಾದಿನಘಂ ಶಿಶುಂ ಜಾತಂ ನ ಬಿಭ್ರತಿ आयगं हस्तेन खादिभगं शिशुं जातं न बिभ्रति ಅಗ್ನಿಗಸ್ವದ್ಭರಂ ವಿಷಾಮಗ್ನಿಘಸ್ವಧ್ವರಂ विषामग्निगस्वध्वरम् ಏವಂ ದೇವವೀತಯೇ ಭರತಾಮಸುನಿತ್ತಮಂ ಪ್ರದೇವಂ ಅಂತಿದೆ. प्रदेवम् ಪ್ರದೇವಂ ಪ್ರದೇವಂ ದೇವವೀತಯೇ ಭರತ ವಸುವಿತ್ತಮಂ प्रदेवं देववीतये भरता वसुवित्तमम् ಭರತ ವಸುವಿತ್ತಮಂ देववीतये भरता वसुवित्तमम् ಆಗಿದೆಯಾ ಉದಾತ್ತ? ರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಕಾರಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪದಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ವೇಯೋ ನೋ ನಿಷೀದತು ಆಸ್ವೇಯೋ ನೌ ನಿಷೀದತು ಆಸ್ವೇಯೋ ನೌ ನಿಷೀದತು. ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡೆ ತನಕ ಅದು ಶಾತುಮರೆಗೆ ಅಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು
आजातं जातवेदसि प्रियगं शिशीतातिथिम् आजातं जातवेदसि प्रियगंसि शीतातिथिम् आजातं जातवेदसे प्रियगं शिशीतातिथिम् यो न आगृहपतिम् स्यो न आगृहपतिम् यो न आग्रहपतिम् अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्गृहपतिर्युवा अव्यवाज्जुह्वा आस्यः हव्यवाजुह्वा आस्यः अव्यवाड्युक्वा आस्यः अग्रह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण संसता त्वग्गह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण संस्थथा त्वग्गह्यग्ने अग्नि ಸಂಸ್ಥತ ನೋಡೋ ಸನ್ ಸತ ಪದ ಆ ನಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಂದಾಗ ಥ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸತ ಸಂಸ್ಥತ ಸಂಸ್ಥತ ಸಂಸತ ತಾಕೆ ಸಾವತ್ತು ಸಂಸತ ಸಂಸ್ಥತ ಕರೆಕ್ಟ್ त्वग्गह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण संसता त्वग्गह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण संसत ಥ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸಖ ಸಖ್ಯ ಸಮಿಧ್ಯಸೆ सखा सख्या समिध्यसे सखा सख्या समिध्यसे सम्मर्जयन्त सुक्रतुं पुरो यावानमाजिषु तमर्जयन्त सुकृतुं तमर्जयन्त सुकृतुं सुक्रतुं पुरो यवानमाजिषु यावानमाजिषु तमर्जयन्त सुक्रतुं पुरो यावानमाजिषु तमर्जयन्त सुक्रतुं पुरो यावानमाजिषु ಸುಕೃತ ಅಂದ್ರೇನು ಸುಕ್ರತುಂ ಅಂದ್ರೇನು ಸುಕೃತ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃತ ಇದು ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಕ್ರತು ಬರ್ಬೇಕಂತೂ ಸುಕೃತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವೇಷು ಕ್ಷಯೇಷು ವಾಜಿನಂ स्वेषु क्षयेषु वाजिनम् स्वेषु क्षयेषु वाजिनम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೇದ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞವಜ್ಜ ದೈವ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸು 3ನೇ ಕಾಂಡ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞವೈಜಂತ ದೈವಾಹ
ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ನತೆ ಅನಾಗಂ ಪರಿಮಾನುಸಜಂತೆ ತಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಸಂತಿ ದೇವ. ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಢವೇದೋತಸ್ತ್ವಂ ತಮುಸಿ ಧತ್ವಾ ಯತ್ರ ಚತ್ವಾರಿ ಚ. ವೋಢವೇ ಧೂತಸ್ತ್ವಂ ತಮುಸಿ ಧತ್ವಾ ಯತ್ರ ಚತ್ವಾರಿ ಚ. ವೋಢವೇದೋತಸ್ತ್ವಂ ತಮುಸಿ ಧತ್ವಾ ಯತ್ರ ಚತ್ವಾರಿ ಚ. ಪೂರ್ಣರ್ಷಯೋಗ್ನಿನಾ ಯೋ ದೇವಾಃ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾ ಸಂತ್ವಾನಕ್ಯಾಮಿ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಸಖದಿರ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಯಾಂ ವೈ ತ್ವೇ ಕ್ರತುಂ ಪ್ರಧೇವಮೇಕಾದಶ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಇದೆ. ಇದಿದೆ ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣರ್ಷಯೋ, ಪೂರ್ಣ ಋಷಯೋ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಇದೆ. ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಪೂರ್ಣರ್. ಈ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣರ್ ಶ ಯೋಗ್ನೇನ ಅಂತಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ನಾಗೆ. ಪೂರ್ಣ ಕರ್ಕಾವತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಋಷಯ. ಪೂರ್ಣ ಋಷಯ ಅದು ಪದ. ಪೂರ್ಣ ಋಷಯೋಗ್ನಿನ, ಪೂರ್ಣರ್ಷಯೋಗ್ನಿನ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಋಷಯ, ಪೂರ್ಣ ಋಷಯ ಬರ್ಲಿಂದ ನೋಡ ಪದಪಾಠದ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಇದು. ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣರ್ ಶ ಯೋಗ್ನೇನ, ಪೂರ್ಣರ್ಷ ಯೋಗ್ನೇನ ಯೇ ದೇವಾ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾ ಸಂತ್ವಾನಹ್ಯಾಮಿ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ಸ ಖಧಿರ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಯಾಂ ವೈ ತ್ವೇ ಕ್ರತುಂ ಪ್ರಧೇವಮೇಕಾದಶ. ಪೂರ್ಣಋಷಯೋಗ್ನಿನಾ ಯೇ ದೇವಾ ಸೂರ್ಯೋ ಮಾ ಸಂತ್ವಾನಕ್ಯಾಮಿ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ಸ ಖಧಿರ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಯಾಂ ವೈ ತ್ವೇ ಕ್ರತುಂ ಪ್ರಧೇವಮೇಕಾದಶ. ಈ ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣರ್ಷಯನ ಇದೆ, ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿ ಬರುವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣರ್ಷಯೋಗ್ನಿ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಕೆ ನಾವತ್ತು, ರಾಕೆ ಶಾವತ್ತು, ಪೂರ್ಣರ್ಷಯೋಗ್ನಿ. ಪೂರ್ಣ ಸಂತಿ ದೇವಾಹ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂತಿ ದೇವಾಹ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಹಜಾಂತವ ಆಜ್ಞೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಹಜಾಂತವ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಾಣೈರೇವ ಷಟ್ರಿಗಂಶತ್. ಪೂರ್ಣ ಸಹಜಾಂತವ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಾಣೈರೇವ ಷಟ್ರಿಗಂಶತ್. ಪೂರ್ಣ ಸಹಜಾಂತವ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಾಣೈರೇವ ಷಟ್ರಿಗಂಶತ್. ಪೂರ್ಣ ಸಂತಿ ದೇವಾಹ. ಪೂರ್ಣ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ. ಪೂರ್ಣ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಕಂಡ ಮೊದಲನೇ ಆರಂಭ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಯುಂಜಾನಃ ಪ್ರಥಮಂ. ಯುಂಜಾನಃ ಪ್ರಥಮಂ. ಯುಂಜಾನಃ ಪ್ರಥಮಂ. ಪದಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಯುಂಜಾನಃ ಪ್ರಥಮಂ, ಪ್ರಥಮಂ ಮನಃ, ಮನಸ್ತತ್ವಾಯ, ತತ್ವಾಯ ಸವಿತಾ, ಸವಿತಾ ಧಿಯಃ, ಧಿಯ ಇತಿ ಧಿಯಃ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮುಂದಿನ ಅನುವಾಕದ ಮೊದಲನೇ ಪದ. ಈಗ ಆರಣ್ಯಕ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ? ಇದು ಏಹಿ ಪಾಹಿ ಪಿನ್ವಶ ಗೃಹಾಮಿ ನವಚ. 8 ಮುಗೀತು. 9ನೇದು ಸಮುದ್ರಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಸ್ಯ ಆಹವನೀಯೇ ಯೋಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ, ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ. ಸಮುದ್ರಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸಮುದ್ರಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸಮುದ್ರಾಯ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಸಲಿಲಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸಲಿಲಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸಲಿಲಾಯ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಅನಾದೃಶ್ಯಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅನಾದೃಶ್ಯಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅನಾಧೃಷ್ಯಾಯ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಪ್ರತಿದೃಶ್ಯಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಪ್ರತಿದೃಶ್ಯಾಯತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಪ್ರತಿದೃಶ್ಯಾಯ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಅವಶ್ಯಮೇತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಶ್ಯವೇತ್ವ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅವಶ್ಯವೇ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಧ್ರುವಸ್ವತೆ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಧ್ರುವಸ್ಪತೆ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ದುವಸ್ವತೆ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಚಿಮಿದ್ವತೆ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಹಿಮಿಧ್ವತೆ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಶಿಮಿದ್ವತೆ ತ್ವಾ ವಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಗ್ನಯೇ ತ್ವಾ ವಸುಮತೆ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಯೇ ತ್ವಾ ವಸುಮತೆ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಯೇ ತ್ವಾ ವಸುಮತೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಸೋಮಾಯ ತ್ವಾ ರುದ್ರವತೆ ಸ್ವಾಹ. ಸೋಮಾಯ ತ್ವಾ ರುದ್ರವತೆ ಸ್ವಾಹ. ಸೋಮಾಯ ತ್ವಾ ರುದ್ರವತೆ ಸ್ವಾಹಾ. ವರುಣಾಯ ತ್ವಾದಿತ್ಯವತೆ ಸ್ವಾಹ. ವರುಣಾಯ ತ್ವಾಧಿತ್ಯವತೆ ಸ್ವಾಹ. ವರುಣಾಯ ತ್ವಾದಿತ್ಯವತೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ತ್ವಾ ವಿಶ್ವದೇವ್ಯಾವತೆ ಸ್ವಾಹ. ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ತ್ವಾ ವಿಶ್ವದೇವ್ಯಾವತೆ ಸ್ವಾಹ. ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ತ್ವಾ ವಿಶ್ವದೇವ್ಯಾವತೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಸವಿತ್ರೆ ತ್ವರ್ಭುಮತೆ ವಿಭ್ರುಮತೆ ಪ್ರಭುಮತೆ ವಾಜವತೆ ಸ್ವಾಹ. ಸವಿತ್ರೇ ತ್ವರ್ಭುಮತೆ ಸವಿತ್ರೇ ತ್ವರ್ಭುಮತೆ ವಿಭುಮತೆ ಪ್ರಭುಮತೆ ವಾಜವತೆ ಸ್ವಾಹ. ಸವಿತ್ರೇ ತ್ವರ್ಭುಮತೆ ವಿಭುಮತೆ ಪ್ರಭುಮತೆ ವಾಜವತೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಯಮಾಯ ತ್ವಾಂಗಿರಸ್ವತೆ ಪಿತೃಮತೆ ಸ್ವಾಹ. ಯಮಾಯ ತ್ವಾಂಗಿರಸ್ವತೆ ಪಿತೃಮತೆ ಸ್ವಾಹ. ಯಮಾಯ ತ್ವಾಂಗಿರಸ್ವತೆ ಪಿತೃಮತೆ ಸ್ವಾಹಾ. ವಿಶ್ವಾ ಆಶಾ ದಕ್ಷಿಣಪಸತೆ. ವಿಶ್ವಾ ಆಶಾ ದಕ್ಷಿಣಸತ್. ವಿಶ್ವಾ ಆಶಾ ದಕ್ಷಿಣಸತ್. ವಿಶ್ವಾ ಆನ್ ದೇವಾನಯಾದಿಹ. ವಿಶ್ವಾನ್ ದೇವಾನಯಾಡಿಹ. ವಿಶ್ವಾನ್ ದೇವಾನಯಾಡಿಹ. ಸ್ವಾಹಾ ಕೃತಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ. ಸ್ವಾಹಾ ಕೃತಸ್ಯ ಘರ್ಮಸ್ಯ.
स्वाहा कृतस्य घर्मस्य अधो पिबतमश्विना मधो पिबतमश्विना मधोः पिबतमश्विना महाग्नये यज्ञियाय स्वाहाग्नये यज्ञयाय स्वाहाग्नये यज्ञियाय शं यजुर्भिः चं यजुर्भिः शं यजुर्भिः अश्विना घर्मं पातगं हार्दिवानम् अश्विना घर्मं पातगं हार्दिवानम् अश्विना घर्मं पातगं हार्दिवानम् अहर्दिवाभिरोतिभिः अहर्दिवाभिरोतिभिः अहर्दिवाभिभूतिभिः अनुवां द्यावा पृथिवीमगं साताम् अनुवां ध्यावा पृथिवीमगं साताम् अनुवां द्यावा पृथिवीमगं साताम् महेन्द्राय स्वाहेन्द्राय स्वाहेन्द्राय ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಹ, ಮೂಲ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು ತೆಲುಗಿನ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ತು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಅಂಡಂ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಸೇರ್ತು ಅಂತ. ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಈ ವೈಶ್ವದೇವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹವಿಸೋ ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ದ್ಯುಲೋಕ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕ ಇದು ಎರಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ತ್ರಿಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ತ್ರಿಲೋಕವ ಸಪ್ತಲೋಕವ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರು ತಿರುಪಾಣಾಳ್ವ. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಂ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳು ಅಂದ್ರು ಅದೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. 7 ಲೋಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 14 ಸೇರ್ತು. 3 ಲೋಕ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 14 ಸೇರ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೂ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದು ಸೇರಿದಂತೆ. ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಅಗಂ ಸಾತ ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರಾಯ स्वाहेन्द्राय स्वाहेन्द्राय स्वाहेन्द्रावट स्वाहेन्द्रावट् स्वाहेन्द्रावट् घर्ममपादमश्विना हार्दिवानम् घर्ममपातमश्विना हार्दिवानम् घर्ममपातमश्विना हार्दिवानम् अहर्दिवाभिरोतिभिः अहर्दिवाभिरोतिभिः अहर्दिवाभिरूतिभिः अनुवां द्यावा पृथिवी अमगं सादाम् अनुवां ध्यावा पृथिवी अमगं साताम् अनुवां द्यावा पृथिवी अमगं साताम् तं प्राव्यं यथावत् तं प्राव्यं यथावत् तं प्राव्यं यथावत् नमो दिवे नमो दिवे नमो दिवे नमः पृथिव्यै नमः पृथिव्यै नमः पृथिव्यै ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸಭಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ ಸದಸೆ ನಮ ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮ ಸಖೀನಾಂ ಪುರೋಗಾಣಾಂ ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮೋ ದಿವೆ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ. ದಿವೆ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಅಂತಂದಾಗ 14 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನುಜ್ಞೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಹರಸ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಾದಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ್ವ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ
ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ವರುಣ, ನಿರುತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಊರ್ಧ್ವಾದಹ. ಸೊ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ. ನಮೋ ದಿವೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಿಧ ಇಮಂ ಯಜ್ಞಂ. ದಿವಿಧಾ ಇಮಂ ಯಜ್ಞಂ. ವಿವಿಧಾ ಇಮಂ ಯಜ್ಞಂ. ಯಮಿಮಂ ದಿವಿಧಾ ಯಜ್ಞಮಿಮಂ ದಿವಿಧಾಃ. ಯಜ್ಞಮಿಮಂ ವಿವಿಧಾಃ. ದಿವಂ ಗಚ್ಚ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ. ದಿವಂ ಗಚ್ಚ. ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ. ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಚ. ಪೃಥಿವೀಂ ಗಚ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಗಚ್ಚ. ಪೃಥಿವೀಂ ಗಚ್ಚ. ಪಂಚ ಪ್ರದಿಶೋ ಗಚ್ಚ ಪಂಚ ಪ್ರದಿಶೋ ಗಚ್ಚ. ಪಂಚ ಪ್ರದಿಶೋ ಗಚ್ಚ. ದೇವಾನ್ ಧರ್ಮವಾನ್ ಗಚ್ಚ ದೇವಾನ್ ಘರ್ಮಪಾನ್ ಗಚ್ಚ. ದೇವಾನ್ ಘರ್ಮಪಾನ್ ಗಚ್ಚ. ಪಿತॄನ್ ಧರ್ಮಪಾನ್ ಗಚ್ಚ ಪಿತॄನ್ ಘರ್ಮಪಾನ್ ಗಚ್ಚ. ಪಿತॄನ್ ಘರ್ಮಪಾನ್ ಗಚ್ಚ. ಆದಿತ್ಯವತೆ ಸ್ವಾಹಾಬ್ದಿಭಾನಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಷ್ಟೌ ಚ ಆದಿತ್ಯವತೆ ಸ್ವಾಹಾ ದಿವಾನಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಷ್ಟೌ ಚ. ಆದಿತ್ಯವತೆ ಸ್ವಾಹಾರ್ದಿವಾನಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಷ್ಟೌ ಚ. ಇದೇ ಈಶೇ ಪೀಪಿಃ ಈಶೇ ಪೀಪಿಃ. ಇಶೇ ಪೀಪಿಃ. ಊರ್ಜೇ ಪೀಪಿಃ ಊರ್ಜೇ ಪೀಪಿಃ. ಊರ್ಜೇ ಪೀಪಿಃ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೀಪಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೀಪಿಃ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೀಪಿಃ. ಕ್ಷತ್ರಾಯ ಪೀಪಿಃ ಕ್ಷತ್ರಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಕ್ಷತ್ರಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಅದ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ ಅಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ಅಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ಓಷಧೀಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ಏನ್ ಪೀಪಿಃ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಭಾಷೆ. ಪಿಪಿ ಓದದ. ಇದು ಭಾಷ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಂದ. ಓಷಧೀಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ಓಷಧೀಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಡ ಏಹಿ ಆದಿತಯೇಹಿ ಸರಸ್ವತ್ಯೇಹಿ. ಅಸಾವೇಹಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ಇಲ್ವಾ ಏಹಿ ಅಂತ ಅಸಾವೇಹಿ. ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶೇ ಪೀಪಿಹಿ, ಊರ್ಜೆ ಪೀಪಿಹಿ. ಇದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಭಟ್ಟ ಭಾಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಯಜ್ಞ, ಈಗ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಶೇಷೇಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಶೇಷ. ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ, ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಶೇಷೇಣ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರವರ್ಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ. ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯಃ ಪೀಪಿಃ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀಭ್ಯಾಂ ಪೀಪಿಃ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀಭ್ಯಾಂ ಪೀಪಿಃ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀಭ್ಯಾಂ ಪೀಪಿಃ. ಸುಭೂತಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಸುಭೂತಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಸುಭೂತಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಯಜಮಾನಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಯಜಮಾನಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಯಜಮಾನಾಯ ಪೀಪಿಃ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸ್ವರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಶಾನ ನಾಶಾನೇ ಅಭಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುದಾತ್ತ. ಈಗ ಯಜಮಾನಾಯ ಪೀಪಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು.
यजमानाय पीपिः यजमानाय पीपिः यजमानाय पीपिः मह्यं ज्येष्ठ्याय पीपिः मह्यं ज्येष्ठ्याय पीपिः मह्यं ज्येष्ठ्याय पीपिः ಐತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಮಾಮ. ಜೈಷ್ಠ್ಯಾಯ. ಯಾವತ್ತು ಐತ್ವ ಇದೆ, ಜೈ. ಎರಡು ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಜೈಷ್ಠ್ಯಾಯ ಪೀಪಿಃ ತ್ವಿಷೈತ್ವಾ ತ್ವಿಷ್ಯೈತ್ವಾ त्विष्यैत्वा ತ್ವಿಷ್ಯೈತ್ವಾ ದ್ಯುಮ್ನಾಯತ್ವಾ द्युम्नायत्वा ದ್ಯುಮ್ನಾಯತ್ವಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಯತ್ವಾ ಭೂತ್ವೀತ್ವಾ इन्द्रियायत्वा भूत्यैत्वा ಇಂದ್ರಿಯಾಯತ್ವಾ ಭೂತ್ಯೈತ್ವಾ ಧರ್ಮಾಸಿ ಸುಧರ್ಮಾ ಮೇ ನ್ಯಸ್ಮೈ धर्मासि सुधर्मा मे न्यस्मे ಅಸ್ಮೈ. ಹೌದು ಧರ್ಮಾತಿ ಸುಧರ್ಮಾ ಮೇನ್ಯಸ್ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಧಾರಯ ब्रह्माणि धारय ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಧಾರಯ ಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಧಾರಯ क्षत्राणि धारय ಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಧಾರಯ ವಿಷಂ ಧಾರಯ विषं धारय ವಿಷಂ ಧಾರಯ ನೇತ್ವಾ ವಾತಸ್ಕಂಧಯಾತ್ नेत्वा वातस्कन्धयाते ಯಾತ್ नेत्वा वातस्कन्धयात् ನೇತ್ವಾ ವಾತಸ್ಕಂದಯಾತ್ ಏನೋ ಗಮನಿಸಿದ್ಯ ಜಗದೀಶ ಸ್ಕಂದಾಯ ಆತಿಲ್ಲ ಸ್ಕಂದಯಾತ್ नेत्वा वातस्कन्धयात् ಅಮುಷ್ಯತ್ವಾ ಪ್ರಾಣೇ ಸಾಧಯಾಮಿ हमुष्यत्वा प्राणे साधयामि ಅಮುಷ್ಯತ್ವಾ ಪ್ರಾಣೇ ಸಾಧಯಾಮಿ ಅಮುನಾ ಸಹ ನಿರರ್ಥಂ ಗಚ್ಚ अमुना सह निरर्थं गच्छ ಅಮುನಾ ಸಹ ನಿರರ್ಥಂ ಗಚ್ಚ ಯೋಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ योऽस्मान् द्वेष्टि ಯೋಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯೋಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಹ ಅಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ಯಂಚ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ यं च वयं द्विष्मः ಯಂ ಚ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ ಯೋಷ್ಣೇ ಶರಸೆ ಸ್ವಾಹ रोष्णे शरसे स्वाहा ಊಷ್ಣೇ ಶರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ಶಾವಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ग्रावभ्यः स्वाहा ಗ್ರಾವಭ್ಯ ಸ್ವಾಹಾ ಪ್ರತಿರೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ प्रतिरेभ्यः स्वाहा ಪ್ರತಿರೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹಾ ಯಾವ ಪೃಥಿವೀಭ್ಯಾಗ ಸ್ವಾಹ द्यावा पृथिवीभ्यः स्वाहा ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀಭ್ಯಾಗ ಸ್ವಾಹಾ ಸಮಿಧ ದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇವರುಗಳಿಗೆ 14 ಲೋಕಗಳು ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದಾಗ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನಗೆ ತೇಜಸ್ಸು ವರ್ಚಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದೇವದಲ್ಲಿದೆ ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ. ಪಿತೃಭ್ಯೋ ಘರ್ಮಪೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ पितृभ्यो घर्मपेभ्यः स्वाहा ಪಿತೃಭ್ಯೋ ಘರ್ಮಪೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹಾ
रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहा रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहा रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहा हर्ज्योतिकेतुना जुषताम् अहर्जोधकेतुना जुषताम् अहर्ज्योतिः केतुना जुषताम् सुज्योतिर्ज्योतिषाग स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिषाघ स्वाहा सुज्योतिर्ज्योतिषाग स्वाहा मातृर्ज्योतिः केतुना जुषताम् रात्रिर्ज्योतिकेतुना जुषताम् रात्रिर्ज्योतिः केतुना जुषताम् सुज्योतिर्ज्योतिषाग स्वाहा सुज्योतिर्ज्योतिषाघ स्वाहा सुज्योतिर्ज्योतिषाग स्वाहा अपि परो माह्नो रात्र्यै मा पाहि अपि परो माह्नो रात्र्यै मा पाहि अपि परो माह्नोरात्र्यै मा पाहि एषा ते अग्ने समित् येषा ते अग्ने समित् येषा ते अग्ने समित् तया समिध्यस्व तया समिध्यस्व तया समिध्यस्व आयुर्वेदाः आयुर्मेदाः आयुर्मेदाः वर्चसा माञ्जीः वर्चसामाञ्जीः वर्चसामाञ्जीः अपि परो मा रात्र्या अह्नो मा पाहि अपि परो मा रात्र्या अह्नो मा पाहि अपि परो मा रात्र्या अह्नो मा पाहि अह्नो मा पाहि एषा ते अग्ने समित् येषा ते अग्ने समित् येषा ते अग्ने समित् तया समिध्यस्व तया समिध्यस्व तया समिध्यस्व आयुर्वेदाः आयुर्मेदाः आयुर्मेदाः वर्चसा माञ्जीः वर्चसामाञ्जीः वर्चसामाञ्जीः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा भूस्वाहा 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 उतगं हविः उदगं हविः उदगं हविः मधु हविः मधु हविः मधु हविः इन्द्रतमेऽग्नौ 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 कानोऽसि मामाहिगंसीः पितानोऽसि मामाहिगंसीः पितानोऽसि मामाहि गंसीः पश्यामते देवघर्म अश्यामते देवघर्म पश्यामते देवघर्म पश्यामते मधुमतो वाजवदः पितुमतः
मधुमतो वाजवथ पितुमतः मधुमतो वाजवतः पितुमतः अंगिरस्वतः स्वधाविनः अंगिरस्वत्व अंगिरस्वतस्वधाविनः गिरस्वतः स्वधाविनः अंगिरस्वतस्वधाविनः अंगिरस्वतः स्वधाविनः क्षीमहि त्वा मामाहिगुंसीः असीमहि त्वा मामाहिगंसीः अशीमहि त्वा मामाहिगंसीः स्वाहा त्वा सूर्यस्य रश्मिभ्यः स्वाहा त्वा सूर्यस्य रश्मिभ्यः स्वाहा त्वा सूर्यस्य रश्मिभ्यः स्वाहा त्वा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा त्वा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा त्वा नक्षत्रेभ्यः ब्रह्मवर्चसाय पीपिः स्कन्दाय आद्रुद्राय रुद्रहो ओत्रे स्वाहा नो मा पाह्यग्नौ सप्त च ब्रह्मवर्चसाय पीपिः स्कन्धया रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहा स्वाहा नो मा पाह्यग्नौ सप्त च ब्रह्मवर्चसाय पीपिः स्कन्दया आद्रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहाह्नो मा पाह्यग्नौ सप्त च घर्मयाते दिविषुक् घर्मयाते दिविषुक् घर्मयाते दिविषुक् नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं वाच्योड्वम् ममामुच्यवों हरिः ओं श्री